नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम भिडियो तुम राजनीति विज्ञान बही चैप्टर 2 भारत रे गणतंत्र टॉपिक रो समस्त प्रश्न उत्तर डिस्कशन करनबा। तो चलते पिलामाने डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करबा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न रे प्रदत्त प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द रे लेख। करदेला गणतंत्र संज्ञा निरूपण कर। उत्तर भारत हेउची पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतंत्र हेउची एभली एक जनप्रिय शब्द जहा एक इंद्रजाल भली समग्र मानव जाति को एकाठी करी रखिछि। गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द हेउची डेमोक्रेसी। तो सेटा होची डेमोस और क्रासिया नामक दुईटी ग्रीक शब्दर सम्मिश्रण जार अर्थ होची लोकंकर क्षमता। गणतंत्र रे जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र हेउची लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई उद्दिष्ट शासन। राजनीति विज्ञानी सिलिंक मतरे जेउ सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताहाको गणतंत्र कुहाଯାଏ। ओके नेक्स्ट देखिबा ख प्रत्यक्ष और परोक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य दर्शाओ। उत्तर गणतंत्र मुख्यतः दुई प्रकार यथा प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सार्वभौमत्वर अधिकारी अटंती एवं राजनैतिक क्षमता निजे कार्यकारी करी सीधासलख राष्ट्रर शासन नीति निर्धारण करती। प्राचीन ग्रीस देशर नगर राज्यगुड़िकरे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला। एबे केवल स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था रही। परोक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सेमानंक प्रतिनिधि मानंको निर्वाचित करी सेमानंक द्वारा शासित हुअंती एणु एहार अन्य नाम प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। देन देखिबा ग निर्वाचनर गुरुत्व विषय संक्षेपरे लेख। उत्तर पृथ्वीर समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र निर्वाचनर व्यवस्था रही मात्र गणतंत्रर विपरीत एकछत्रवादी शासन यह एक प्रहेलिका धुआबाण तथा अवास्तव प्रक्रिया। निर्वाचन द्वारा जनसाधारण सेमानंक प्रतिनिधि मानंको चयन करती। गणतंत्र रे निर्वाचनर यथेष्ट गुरुत्व रही। निर्वाचन बेले असाधु प्रार्थी निर्वाचन कले सेठारे गणतंत्र विपदापन होई उठिबो। एहार कारण हैला असाधु व्यक्ति माने निर्वाचित होई क्षमतासीन हेले तथा व्यवस्थापक हेले गणतंत्र तथा राष्ट्र ध्वंस हेबा सुनिश्चित। नेक्स्ट देखिबा ख भारत रे निर्वाचन व्यवस्थार विशेषत्व आलोचना कर। उत्तर भारत हेउची पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। आयतन दृष्टि सप्तम और जनसंख्या दृष्टि द्वितीय स्थान अधिकार करथिबा भारत रे जदि निर्वाचन मुक्त स्वाधीन और अबाधरे परिचालित न हुए तेबे गणतंत्र भली मंदिर ध्वंस होइजिबो। लोकसभा विधानसभा तथा सहरांचल और ग्रामांचलर स्वायत्त शासन संस्थार प्रतिनिधि गणक पाई सीधासलख निर्वाचन होइथाय। राज्यसभा विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा परोक्ष निर्वाचन होइथाय। देन देला आम देशर निर्वाचन प्रक्रियार विभिन्न पर्याय गुड़िक संक्षेपरे आलोचना कर। उत्तर भारत भली सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र रे निर्वाचन को मुक्त अबाध एवं सहज करबा एक आह्वान। एथिपाई निर्वाचन प्रक्रियार विभिन्न पर्याय रही। क्रमानुसार सेगुड़िक हैला निर्वाचन मंडलीर सीमा निर्धारण मतदाता पूर्णांग नाम तालिका प्रस्तुति निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा एवं रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन प्रक्रिया रे संपृक्त अन्य कर्मचारी नियुक्ति प्रार्थी मनोनयन नामांकन पत्र दाखल अमानता अर्थराशि दाखल सिद्धमत गणति और चूड़ांत फलाफल जेकोसी पर्याय सामान्य व्यतिक्रम घटिले यह गणतंत्र पाई एक धक्का सदृश। देंच निर्वाचन आयोगर गठन और कार्यावली वर्णना कर। उत्तर आम देश में मुक्त अबाध स्वच्छ तथा निर्मल भाव निर्वाचन संपन्न करने संविधान 374 धारा अनुसार एक निर्वाचन आयोगर व्यवस्था रही। एथिरे जड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 जन निर्वाचन आयुक्त अछंती। सेमानंको भारतर राष्ट्रपति नियुक्त करती।
ସେମାନେ 6 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 324 ଧାରାରୁ 328 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ ଦେଲା 6 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ତଥା ଜନମତର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶେଷତଃ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଲୋକସଭା ବା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ 1971, 1990 ଏବଂ 1991ରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଲୋକସଭା ଓ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର, ବିଜ୍ଞାପନ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବିତର୍କ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ଯାଏଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନିୟ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେକ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନରେ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧୀକରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ନିର୍ବାଚନରେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ବିଜୟର ଆଶା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଏଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରିଦେଲା ମତଦାତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚୟପତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମତଦାନ ଦିନ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଘରେ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ କିପରି? ଉତ୍ତର ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗରେ ଦେଲା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିଟି କ'ଣ? ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଆମକୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ
ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବୈଧତା ବିଚାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 62 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଜନିତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଏଭଳି ବିଧି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ 6ରେ ଦେଲା ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ପ୍ରଥାକୁ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାବାଳକମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଏ, ଯହିଁରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଝ କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟଦାନ କରିବା। ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା 1950 ଓ 1951 ମସିହାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନିୟ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଏ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଅମାନତ ଅର୍ଥରାଶି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରାଶି ଅମାନତ ଭାବେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ମତର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ଭୋଟ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲେ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା କହିଲେ ମତଦାତାମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକାକୁ ବୁଝାଏ, ଯହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଓ ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆପେକ୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଅନ୍ତି। ଓକେ। ଦେନ୍ ଉଁରେ ଦେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ କି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଆୟ ପରିମାଣ ଓ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଚ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କାହା ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଛରେ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ବିଚାରପତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତଥା ଯେଭଳି ଭାବେ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଲା ଝରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ମୃତ୍ୟୁ ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଲା ନିୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଆୟୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସହିତ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ବାଛି ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର। ତ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା ଭାରତରେ ଜଣେ ମତଦାତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ ଦେଲା 21 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 19 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ, 18 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଗ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତିକୁ ବାଛି ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଭାରତରେ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଖରେ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗରେ ଦେଲା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଘରେ ଦେଲା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତିଟି ବାଛ। ତେବେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ, ଭାରତରେ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି। ଦେନ୍ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆୟୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା 1, 2, 3, 4। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ, 2। ଦେନ୍ ଉଁରେ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ନିର୍ବାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ମତଦାତା ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତାର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଲା ମତଦାତା ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ଦଳୀୟ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ, ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଚରେ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମତ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଓକେ। ଦେନ୍ ଛରେ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଅଛି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ 20,000 ମତଦାତାଙ୍କର ନାମ ଜାଲ ଅଟେ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବାକୁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ, ଯାହାକି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଦେନ୍ ଜରେ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସୁସ୍ଥ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିରୋଧୀ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାର ଠିକ୍ ସଂଶୋଧନ, ମତଦାତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେନ୍ ଝ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ଦେନ୍ ନିୟରେ ଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମତଦାନ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ। ଦେନ୍ ଟରେ ଦେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ମତଦାନ ଓ ମତ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହେ, ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଳମାଳ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମତଦାତାଙ୍କର ମତଦାନ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଳମାଳ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦେନ୍ ଠରେ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ଦେନ୍ ଦେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ଦେନ୍ ଡରେ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଦେନ୍ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଦେନ୍ ଢରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମତଦାନ ଓ ମତ ଗଣନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ଦେନ୍ ଦେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ, ନେକ୍ସଟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ RTE ଏକାଡେମୀର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବ, ସେଥିରେ ତମେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଯିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।